بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد و بارک وسلم۔ متھن راشی، برج جوزا، جیمنائی زوڈیکل سائن سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات، مفتی محمد عمران حیدر رضوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کے ایپیسوڈ میں اگست 2024 میں آپ کے لیے آپ کے ذائچہ کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا روحانی تجاویز ہیں، نہایت اختصار کے ساتھ آپ کے گوش گزار کرنے جا رہا ہوں۔ 10 روحانی مشورے اور ایک اسٹرالوجیکل ریمیڈی، یہ آپ کے لیے آپ کی پرسنل ریڈنگ ہے جو آپ کو خوب نفع دے گی۔ اگست میں جیمنائی کے لیے سب سے پہلی روحانی تجویز یہ ہے کہ آپ کو لچکدار رہنے کی ضرورت ہے۔ آپ اپنے اندر تھوڑی لچک پیدا کریں۔ میرکری جو آپ کا اپنا حکمران ہے، آپ کا لارڈ ہے، وہ اس مہینے ریٹروگریڈ ہو رہا ہے، تو لچک دکھانا آپ کے لیے بہت بہتر رہے گا۔ غیر متوقع تبدیلیاں آپ کے سامنے آ رہی ہیں، آپ کے منصوبے گڑبڑ ہو سکتے ہیں، آپ کی بول چال آپ کے لیے مسائل پیدا کر سکتی ہے، آپ کے ای میل، آپ کے روابط، ان تمام چیزوں پہ آپ کو نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور اپنی چیزوں کی ترتیب آپ کھو بیٹھیں گے، آپ دیکھیں گے کہ چیزیں درہم برہم ہو رہی ہیں، لیکن آپ نے اپنے آپا کو نہیں کھونا، اپنے آپے سے باہر نہیں ہونا، تیش میں نہیں آنا، لچک دکھانی ہے اور تھوڑا سا مطمئن رہنا ہے۔ دوسری روحانی تجویز یہ ہے کہ آپ کو کھل کے بات چیت کرنے کی ضرورت ہے۔ جہاں بات کرنی ہے وہاں آپ ضرور بات کریں۔ خاموش رہنا اور مسلسل خاموش رہنا یہ آپ کے حق میں بالکل غلط ہوگا۔ اس سے غلط فہمیاں پیدا ہوں گی اور غلط بات کا آپ نے فوراً مقابلہ کرنا ہے۔ کوئی الزام، کوئی تہمت، کوئی کسی قسم کی ناروا بات اگر آپ دیکھیں تو فوراً اس کے خلاف آپ نے بولنا ہے۔ یہ واضح طور پہ آپ کے لیے اگست 2024 کا پیغام ہے۔ اور کوئی بھی بات چیت آپ نے طیش میں آ کے، غصے میں آ کے، جذبات میں آ کے نہیں کرنی۔ کوئی تحریری معاہدہ جس سے آپ کا نقصان ہو جائے، سوچ سمجھ کے کرنا ہے۔ تیسرا روحانی مشورہ یہ ہے کہ اپنی ذات کو مقدم رکھیں۔ سب سے پہلے اپنے بارے میں سوچیں۔ کسی جذباتی بہاؤ میں آ کے آپ نے قربانی کا بکرا نہیں بننا، اپنے حقوق کو پامال نہیں ہونے دینا، اپنا حق نہیں چھوڑنا۔ آپ کے راستے میں بے ساختہ ایسے مواقع آ رہے ہیں اگست میں جس میں آپ اپنا حق تیاگ سکتے ہیں، تو آپ نے اپنے حقوق کو پامال نہیں ہونے دینا۔ یہ آپ کے لیے مشورہ ہے۔ چوتھا روحانی مشورہ آپ کے لیے یہ ہے کہ اپنی صحت کا خیال رکھیں، چونکہ میرکری بھی ریٹروگریڈ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مارس ورگو میں اور سیٹرن کا ریٹروگریڈ یہ آپ کی زندگی میں ہلچل پیدا کر رہا ہے۔ تو آپ کو ترجیح دینا ہے اپنی صحت کو۔ ممکنہ طور پہ جب بھی آپ تھکاوٹ محسوس کریں تو آپ کو آرام کرنا ہے، خود کو ریچارج کرنا ہے اور اپنی صحت کا خیال کرنا ہے۔ پانچواں روحانی مشورہ آپ کے لیے خاص طور پہ یہ ہے کہ اگست 2024 میں اوور ٹائم مت لگائیں، اوور شفٹنگ مت کریں، ضرورت سے زیادہ کام کرنے سے گریز کریں، اپنی صحت کا خیال رکھیں، اپنی سرگرمیاں، اپنی ذمہ داریاں اپنی حدود میں رکھیں، اتنا کریں جتنا آپ آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں، کام کو ضرورت سے زیادہ مت پھیلائیں۔ چھٹا روحانی مشورہ آپ کے لیے یہ ہے کہ رشتوں کی پرورش کریں، رشتوں کا خیال کریں، دوست، احباب اور اپنے قریبی اعزاء و اقارب کے ساتھ حسن سلوک کریں، صلہ رحمی کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آئیں۔ حال ہی میں وہ لوگ جن کے ساتھ آپ کے تعلقات خراب ہو رہے ہیں، کوشش کریں کہ بات چیت کے ساتھ، گفتگو کے ساتھ رابطہ بحال کریں اور تعلقات کو فروغ دیں، اس سے آپ کو مدد ملے گی۔ ساتواں روحانی مشورہ یہ ہے کہ اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو بیدار کریں، اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو بیدار کریں، اپنے مشاغل، اپنی فنکارانہ صلاحیتیں، اپنی تخلیقی سرگرمیاں، ان کا اظہار کریں۔ آپ کے اندر جو گن ہے، جو ہنر ہے، اس کو سامنے لے کے آئیں اور تناؤ سے باہر آ جائیں۔ خوش آئند راستے آپ کے سامنے ہیں۔ اگست کے آخر میں ہی آپ کو بہت سے مواقع مل رہے ہیں جس سے آپ کو خوشی ہوگی، فرحت ہوگی اور آپ خود کو تندرست و توانا اور خوش و خرم محسوس کریں گے۔ آٹھواں روحانی مشورہ یہ ہے کہ زمین پہ بیٹھیں
ज़मीन से ताल्लुक़ कायम करें। और आपके लिए एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी भी यही है कि हरी भरी घास के करीब रहें, दिन में कम से कम 20 मिनट घास पे नंगे पाँव चलें, घास पे बैठ जाएं, घने दरख्तों की छाँव में कुछ देर अपना वक्त बिताएं। पौधों को, दरख्तों को और घास को और हरियाली को पानी लगाएं। इससे आपके कैरियर में इजाफा होगा, रोशनी आएगी, चमक आएगी, तूफ़ानी तवानाइयाँ आपकी मदद करेंगी, ज़मीन से जुड़ना आपकी मदद करेगा। ज़मीन पे बैठ के देखें, सजदा भी हफ्त अंदाम पे किया जाता है। अगर आप अपने सातों आज़ा जिनका ताल्लुक सजदा से है, एक आपकी पेशानी और ये पूरा सर, 2 हाथ, 2 घुटने और 2 पैर, ये हफ्त अंदाम अगर आप सजदा में बिछा देंगे, और सबसे अफजल सजदा भी वही है जो ज़मीन पे किया जाए, बग़ैर किसी चटाई के, बग़ैर किसी दरी मुसल्ला, बग़ैर किसी सफ़ और बग़ैर किसी ऐसी चीज़ के जो आप बिछा रहे हैं, इसके बग़ैर अगर आप खालिस ज़मीन पर सजदा करते हैं तो वो सजदा आपका सबसे अफजल वाला होता है। और उस सजदा के दौरान आपके आज़ा पे जो मट्टी लग जाती है, हमारे आका सैयदुल अंबिया अहमद मुज्तबा खातमुन नबीयीन रहमतुल लिल आलमीन मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि जब तक मट्टी आपके आज़ा पे लगी रहती है, तब तक फरिश्ते आपके लिए इस्तिग़फ़ार करते हैं, दुआए मग़फ़िरत करते हैं और आप अल्लाह ताला की ख़ास निगाह में रहते हैं। तो आप इबादत करें, ज़मीन पे बैठ के मराक़बा करें, योगा करें, कुदरत और कुदरती मज़ाहिर के थोड़ा करीब रहें, अपनी ज़िंदगी से अफरा तफरी को थोड़ा निकाल बाहर करें, अपनी ज़िंदगी के दरमियान एक तवाज़ुन और बैलेंस कायम करें। इससे आपकी रूहानियत को भी 4 चाँद लगेंगे, और जब आपकी रूहानियत जिला पाएगी, तरक्की करेगी, तो आपका कैरियर भी बामे उरूज पे पहुँचेगा। 9वां रूहानी मशवरा ये है कि तफ्तीश करें, तहकीक करें, जुस्तजू करें और हालात को वजाहत के साथ समझने की कोशिश करें। अगर आप किसी ख़ास किस्म की सूरत हाल में मौजूद हैं और गैर यकीनी सूरत हाल दरपेश है और आप उलझन महसूस कर रहे हैं और आप कोई फ़ैसला नहीं कर पा रहे और वजाहत तलाश कर रहे हैं, तो हिचकिचाहट निकाल दें अपने ज़हन से। हिचकिचाएँ मत। अपने सरपरस्तों, अपने वालिदैन, अपने बुज़ुर्गों और काबिल एतमाद दोस्तों, मुशीरों तक पहुँचें, उनसे बात करें, अपने ख़यालात, अपने नज़रियात, अपनी सोच, अपना लाहा अमल, अपने एहसासात उनके सामने रखें और उनका मशवरा लें। तो अपनों के लिए भी वक्त निकालें। और तनकीद अगर आप पे कोई कर रहा है तो वो तनकीद आपके लिए तामीर का सबब बन सकती है। 10वां और आखिरी मशवरा आपके लिए ये है कि तब्दीलियाँ आ रही हैं, तब्दीली नागुज़ीर है। अगस्त आपकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में उथल पुथल कर रहा है, तब्दीलियाँ ला रहा है। ये तब्दीलियाँ तरक्की और तब्दीली के मौक़े पैदा कर रही हैं, तो इन मौक़े को कबूल करें, हालात पे भरोसा करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पे तवक्कुल रखें। बिलाखिर जहां आपने जाना है, हालात आपको वहां ले जाएंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। आखिर में मैं आपसे गुजारिश करूं, रेमेडी मैंने आपको बता दी है कि घास, हरियाली, दरख्तों, पौधों को पानी लगाएं और इनके करीब रहें। जितना आप ग्रीनरी के करीब रहेंगे, उतना आपको नफ़ाए कसीर पहुंचेगा। ये अमूमी और ख़ाम इस्तदलाल होता है, आपके जायचा का लुब्बे लुबाब और माखज़ निकाल के मैंने आपकी खिदमत में पेश किया है। अगर आप अपना ज़ाती ख़रीततुल फ़ल्किया बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, ज़ाती पैदाइशी जायचा की रोशनी में रहनुमाई हासिल करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे रब्ता करके मेरे असिस्टेंट से टाइम लेके अपॉइंटमेंट हासिल करके आप अपना जायचा बनवा सकते हैं। इंशाल्लाह बहुत से वीडियोज़ आपकी खिदमत में पेश कर दूँगा, जिनसे आपको मज़ीद नफ़ा होगा। आपके लिए रूहानी अज़कार क्या हैं और कवाकिब और उनकी तफसीलात वो आपकी ज़िंदगी पे किस तरह असरअंदाज हो रही हैं, सब आपको बता दूँगा। मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रिज़वी को इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।